हेलो स्टूडेंट्स। अज मैं थोनों बहुत ही छोटा जिहा टॉपिक एक कराउण लगी हाँ। बोर नहीं होना, अच्छे तरीके नाल इसनूं सुन लिओ, नाल ग्रामर बुक तो भी देख लें। प्रैपोजिशंस जिसकी असीं सिर्फ एक किस्म बारे ही अज डिस्कस करना है, क्योंकि इहदियां बहुत सारियां किस्मां हुंदियां, बहुत सारियां डिफरेंट टाइप्स हुंदियां ने, जिहड़ियां कि टाइम, प्लेस, मूवमेंट, डायरैक्शन, मैनर्स, फ्रेज, प्रैपोजिशंस, ये सारियां असीं कवर करनियां ने वन बाय वन। सो अज टाइम नाल रिलेटिड ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਿਲੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, these are formed by group of words that convey a single idea। कुछ शब्दों का समूह जिहड़ा कि सिर्फ एक आइडिया सानू देवे दसदा है, उसनू फ्रेज प्रैपोजिशंस कहांगे। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय मीनस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, एटसैट्रा। ये दो या दो तो वध वर्ड्स दे ग्रुप तो मिल के बनदियां ने ते इन्हां नू फ्रेज प्रैपोजिशंस कहंदे ने। सो बेटे, जे तुसीं प्रैपोजिशंस ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ, ਲਿਸਨ ਕਰੋ, ਸਪੀਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। The use of prepositions is not determined by the kinds but by the relation that is to be presented। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾउन ਦਾ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ, ਐਡਵਰਬ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਸੇਮ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾउन, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਾਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਨੋਟ ਟਾਈਮ। ਫॉर एग्जांपल, ऑन सैटरडे, इन द इवनिंग, टिल टुमारो, आफ्टर ब्रेकफास्ट, एटसैट्रा। ਹੁਣ देखो ਕਿਸੇ पर्टिकुलर टाइम वास्ते ऑन लगता है, किसी लिए इन लगता है, किसी लिए टिल लगता है, आफ्टर, बिफोर। स्पैशल केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल यूजिंग प्रैपोजिशन। सो ध्यान नाल ये सीखण दी लोड़ है कि कित्थे किहड़ी चीज़ अप्लाई करनी है। सब तो पहला एट उदों बच्चों यूज हुंदा जदों किसी फिक्सड टाइम बारे गल करनी होवे। जिवें असीं कहने एट 9 o'clock, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास शुरू ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਨੋਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਨੂਨ ਔਰ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਦ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਲ ਲੀਵ ਐਟ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਟ 5:30 PM, ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਨੂਨ, he is going home at Christmas। अगला है प्रैपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। इट इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। जदों असीं दिनां दी या तरीकां दी गल करनी है तो उहदे तो पहला ऑन लगदा है। ऑन संडे, ऑन 15th August, ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन फ्राइडे नाइट, एटसैट्रा। Examples, the annual function will be celebrated in the school on 15th December। ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਨ ਸੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
इनडेफिनेट पीरियड तो पहला। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए। तीसरा फॉर, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस अ पीरियड ऑफ टाइम ना दसना है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विद ऑल द टेंसेस। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 15 ईयर्स। फॉर 15 ईयर्स मतलब 15 साल तो ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया। दैट दे हैव बिन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनटां तो। she stayed at my place for 3 days। ठीक है, क्लियर। सो फॉर कितने यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। since it is used to express a point of time। for ਲੱਗਦਾ ਸੀ for a period of time, period ਹੁੰਦਾ between this and this fraction। since ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ point of time ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। it is generally preceded by a verb in some perfect tense। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਫॉर एग्जांपल ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ that house since 2016। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। they have been playing together since Monday ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। अगला है from and to। from and to ये भी prepositions ने कदों लगदियां ने या फिर till। generally from is used to denote the starting point of an action। from ਦਾ मतलब कि किस टाइम ते कोई काम शुरू होया and to ਦਾ मतलब किस वेले तक किस समय तक वो चलिया। for example the match will be played from 9 am to 4:30 pm। from ਜਦੋਂ शुरू होया to ਜਦੋਂ खत्म होया। he was the captain of the team from 2006 till 2011। ठीक है, till मतलब कि ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ। ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ in। in ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ in an hour, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। in a few moments ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਘੰਟੇ। in a week ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ। in the evening ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। in the morning ਸਵੇਰ ਨੂੰ। in the afternoon। in May ਇੱਕ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ। in summer in winter। ਸੋ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। it rained heavily in the morning। ਠੀਕ ਹੈ, in the morning ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, we will have final exams in March। the Olympics will be held in 2020। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫॉर ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫॉर ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਨ ਤੇ ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫॉर ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 2020 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਨ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦ ਮੀਨਿੰਗ not later than or to denote the time at which that action will be over। ਹੁਣ ਬਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ the match will be over by 5 PM। 5 ਵਜੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ by 5 PM। ਅਗਲਾ ਹੈ before and after। we use before to denote a point of future time। it implies action taking place at an earlier time। ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। we will reach the school before 9 AM। will ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। He will complete his education before the age of 18 ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। While after is used to express the end of the period of time in the past ਤੇ ਜਿਹੜਾ after ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ past ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ period of time ਜਿਹੜਾ ਉਹ end ਹੋ ਗਿਆ। It implies action taking place at the later time ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਫਰੀडम ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟਰਗਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਫਰੀडम, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟਰਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। So this is all for prepositions related to time. So ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ exercises ਹੈ ਬੇਟੇ। The show will be over by 5 PM ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ by 5 PM. His interview will be held on Monday. Two boys quarreled after the teacher had gone. The new session starts in April. They have been living here since 2009. We were at Shimla from Monday to Friday. The hockey match was played from 1 PM to 2:20 PM. They met only for 30 minutes. The train arrives at 11 o'clock sharp at. Our shop opens on weekdays only. So ਬੇਟੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।